안녕하세요. 34회 공간국제학생 건축상 2021년 올해 심사위원을 맡게 된 건축가 조민석입니다. 대한민국 서울에서 베이스를 가지고 있는 건물을 주로 만드는 데 전념하는 아키텍트입니다. 올해 주제의 제목은 위태로운 세계의 건축입니다. Architecture in a Precarious World 라는 제목이고요. 짐작하시다시피 어떻게 보면은 어디서부터 개입해야 할지 너무나도 거대하고 복합적으로 지난 1년 만의 상황이 아니고 지난 수십 년간 축적되고 있는 어떤 위태로운 생태 면에서나 아니면은 경제 상황이라든가 이런 면에서 어떤 단호한 대응과 변화를 요구하는 큰 변화를 요구하는 그런 어떤 위태로운 상황들을 들여다보고자 하는 그런 취지입니다. 이 만연된 상황에서 한 가지 긍정적인 것이 있다면은 너무나도 다양하고 광범위하게 펼쳐져 있기 때문에 어떻게 보면 우리 손에 닿는 생활 속에서 직접적으로 직면할 수 있는 여러 가지 생각들을 그래서 다시 재고해야 되는 그런 저희의 바람입니다. 학생 건축상으로서 이제까지 가까운 미래 건축가로서 사회에 아주 활발하게 관여할 뛰어난 어떤 개인적인 재능들이나 참여자들의 어떤 그런 모습들을 발굴하는 것들 중요하죠. 그런데 지금 상황에서 특별히 이와 동시에 이 공모전은 하나의 공동의 노력으로서 우리가 함께 직면한 수많은 난제들을 좀 면밀히 구체적으로 들여다볼 수 있고 일종의 서베이로서의 어떤 활용하려는 그런 취지가 동시에 있는 그런 공모전입니다. 그래서 어떻게 보면은 완성도 있는 화려한 물론 멋지게 표현해 주신 건 좋지만은 디자인 결과물에 대한 어떤 그런 공모전이라기보다는 완성도가 사고 쪽에 그리고 어떤 주어진 저희가 제시하는 어떤 과정들을 통해서 들여다볼 수 있는 그리고 비교가 될 수 있는 그런 공모전이기를 바랍니다. 공동의 노력을 말씀드렸는데 제가 초대를 받고서는 한 명의 다른 심사위원을 초대를 했습니다. 국제 공모전이기 때문에 한국 사람이 아닌 또 다른 배경을 가지고 있고 다른 곳에 있는 분 그리고 제가 건축가이기 때문에 건축 도시 역사가 이론가 한 분을 제가 초대를 했습니다. 현재 캘리포니아의 우드베리 대학교의 건축학부 교수로 있는 앤토니 폰테너 교수이고요. 그분은 뭐 여러 가지 저술 활동들을 활발하게 하고 있는데 최근에 올해 이제 발간이 될 중요한 책이 있습니다. 제목은 Non-Design, Architecture, Liberalism and the Market. Non-Design이라고 하죠. 그리고 건축과 자유주의 그리고 시장. 내용은 이분이 프린스턴 그 박사과정으로 있을 때 논문이 엄청난 분량의 이제 논문이 이번에 시카고 프레스에서 출간이 됩니다. 레이건 대처의 일종의 정신적 지주였던 프레드릭 하얏 20세기 중반에 경제학자죠. 오스트리안 경제학자인데 소위 신자유주의를 생각해낸 당시에는 누구도 거들떠보지 않고 잠 그대로 들리다가 지금 현재 40년 동안 어떻게 보면은 전 지구적으로 자본주의 도시들을 바꾸는 어떤 원동력을 그 초기 상황을 들여다보는 그런 연구가 이제 곧 많은 기대와 함께 발간이 될 거고요. 그 이외에도 많은 국제 심포지움과 전시를 기획했고요. 저와의 한국에 관련된 인연은 정확히 10년 전에 승효상 선생님과 아티스트 아이웨이웨이가 공동 감독으로 기획하신 도가도 비상도라는 제목의 광주 디자인 비엔날레에서 저와 함께 유명전 네임드라는 섹션을 기획한 적이 있습니다. 그래서 이번에 다시 10년 만에 한국과 함께 만나게 되겠고요. 그러면은 지금 이 주제글을 앤토니 폰테너 교수는 지금 현재 난민입니다. 일종의 그 LA가 워낙 힘든 상황이기 때문에
3명 중에 1명이 이미 코로나에 걸린 벌써 2달 전 뉴스입니다. 그래서 코스타리카에서 바닷가에 사람이 많이 있지 않은 데서 그런 데서 베케이션도 아닌 일종의 수업은 계속 진행을 하면서 피신해 있습니다. 그러나 모든 활동은 또 기술의 발전 덕분에 하고 있고요. 그래서 앤토니 폰테노 선생이 보내준 비디오로 먼저 주제에 관한 설명을 듣겠습니다. The global pandemic has seriously impacted the ongoing social, economic, and ecological crisis, giving rise to a world of extreme precariousness. These changes are marked by income inequality and the devastating effects of climate change. This is the context in which architecture in a precarious world is conceived. This crisis demands radical forms of strategic thinking, imagination, and action. How might architecture be explored as a relevant tool for addressing such a precarious world? Can design respond to these overwhelming challenges? These are some of the questions that we hope will be explored in the proposals. This competition is a call to re-examine the everyday world around us and to identify fragile sites, by which we mean precarious social and ecological conditions that urgently need to be addressed. We encourage participants to explore alternative approaches to resilience through design. This is an appeal to imagine new forms of commons and to set a bold new path for future architects. As a strategy, we employ 3 concepts: local and hyper-specific, the non-anthropocentric, and absence as a point of departure for thinking about design interventions. Participants should carefully study the various local aspects of a place. We encourage a hyper-specific approach to local conditions, issues, and knowledge as a challenge to the persistent forces of homogenization. The scale of intervention can range from large to extremely small. What's most important is the ability to situate one's design within the specific conditions of the site while instigating new forms of local engagement. The non-anthropocentric view maintains that other subjects should be regarded as having equal significance as human beings. We urge you to consider various non-anthropocentric approaches that give ecosystems prominence in the overall framework of the design intervention. The world is defined by complex relationships between humans and non-human agents, including animals, plants, and landscapes. Successfully working with these agents require careful observation and nurturing. To fully investigate its design implications, we encourage new ways of connecting ecology, landscape, and the city. We invite you to explore the idea of absence, or the strategic removal of certain aspects of the city. The demise of one thing may instigate the rise of a new thing. For example, one might develop a scenario in which the private house disappears. What types of new dwellings might emerge to replace it? What might happen if the private car would disappear? What would become of all the parking lots and garages, for example? The proposed method of working follows a sequence of 4 steps. Number 1, each participant should interpret what a precarious state means for them and define a thesis. 2, given that architects cannot solve such complex issues alone, participants should situate themselves as an engaged architect and align their work with diverse groups representing the public sector, such as activists, community leaders, and workers. Number 3, locate the intervention in a specific context. Explore the urban landscapes of the early 21st century to find new opportunities within the existing conditions of a place. And number 4, design with intention. And regardless of the outcome, be prepared to explore and defend unorthodox approaches to design.
Finally, we hope that by engaging some of the more fundamental questions of our time, future architects might expand the possibilities of architecture. We wish you best of luck and thank you. 주제 설명 들으셨고요. 그러면 제가 이어서 좀 부연 설명을 짚어가면서 드리도록 하겠습니다. 들으셨듯이 저희 열려있는 이 주제는 먼저 저희가 전략을 제시했습니다. 이 전략은 그냥 세 가지 이번 저희가 공통적으로 팬데믹을 겪으면서 떠오른 심사위원들의 생각이기도 하지만은 이것을 꼭 따르실 필요도 없고 참조로 하셔도 좋고 일종의 힌트 정도로 생각하셔도 좋을 것 같습니다. 물론 열려 있습니다. 또 다른 놀라운 또 새로운 어떤 관점이나 이런 것들이 통찰이나 이런 것들이 있었으면 하고요. 첫 번째는 local hyperspecific이라고 저희가 말을 한 지역적 초특정적이라는 이 생각은 그렇습니다. 두 가지인데 팬데믹을 통해서 우리가 깨닫게 된 것은 뭐 새삼스럽긴 하지만은 이런 전 지구적으로 벌어지고 있는 어떤 생물학적인 사건입니다. 그렇죠? 그런데 보면은 지역이나 국가에 따라서 어떤 문화에 따라서 역사에 따라서 굉장히 그 양태가 다릅니다. 그런 면에서 각 응모자들이 위치한 상태에서 다양한 인사이트들이 나올 수 있을 것 같고 굉장히 특정적인 어떤 그런 솔루션들이 있을 것 같고요. 또 한 가지는 팬데믹 때문에 당연히 모든 분들의 이동 반경이 줄어들었습니다. 물론 환경의 위기, 뭐 이를테면은 아마존의 레인포레스트에서 걱정을 하실 수도 있겠지만은 한국에서 조금 추상적인 얘기일 수도 있고요. 오히려 주변에서 찾아볼 수 있는 생태계와의 어떤 공존이라든지 바로 문 밖에 있는 길냥이들과의 공존이라든지 뭐 이런 것들도 함께 아주 구체적인 뭐 그런 생각들에서 시작하실 수도 있을 것 같습니다. 실리콘밸리에서 지금 얘기하는 뉴 노멀이라든지 아니면은 다보스 월드 이코노믹 포럼 같아서 얘기하는 그레이트 리셋 뭐 이런 굉장히 거창하면서도 좀 뜬구름 잡는 얘기들 그런 얘기들은 좀 안 들었으면 좋겠습니다. 그리고는 굉장히 다양한 얘기들이 나왔으면 좋겠고요. 두 번째는 non-anthropocentric, 비인간 중심적인 이런 얘기를 했습니다. 또 하나의 팬데믹 과정을 공동으로 겪으면서 저희가 인지하게 된 것은 어떻게 보면 인류가 이제까지 지구에서 유일한 주체로서 통제할 수 있다는 어떤 신화를 보기 좋게 깨버리는 이런 경험이라고 생각을 합니다. 물론 다른 주체들과 공존하고 있는 것 이런 어떤 각성들이 계속 그 요구가 되어온 지난 10수년간 있었던 상황이었고요. 이제 조금 더 뼈저리게 저희들이 느끼면서 동식물, 랜드스케이프 이런 여러 가지의 다른 주체들 이런 것들을 망각하고 위태롭게 만드는 이런 도시나 건축의 행위라는 것은 이제까지는 휴먼 센트릭한 인간 중심적인 어떤 규율이었는데 이번에 좀 더 다른 생각으로 가까이서 정말 자연환경과 특별히 또 특별한 방식으로 공존하는 서울에서는 더할 나위도 없고요. 여러 이 지구상의 지역들에서 다양한 관망들이 나왔으면 하는 그런 바람이 있습니다. 세 번째는 absence, 부재에 관한 어떤 힌트입니다. 상상력이라는 말이 있죠. 건축은 상상력을 바탕으로 한다고 합니다. 하죠. 세상에 없는 것을 있는 것으로 뭔가 상상을 하고 그것을 구현해가는 과정이라 하면은 파상력이라는 어떤 말이 있습니다. 이것은 파괴할 때 할 때 파자죠. 있는 것을 없게 하는 상상 이런 것들의 어떤 힘이 또 필요한 시기라고 생각합니다. 그것은 팬데믹을 통해서 여러분들이 뭐 인터넷으로 바라보는 뭐 타임스퀘어의 갑자기 텅 빈 모습이라든지 베니스의 산마르코 광장이 관광객으로 찬 것이 아니고
수면이 올라서 물바다가 되어 있는 모습이라든지 이런 초현실적인 그런 모습들에서 이제는 그런 것이 파상력이 아닌 현실로 광경들로 펼쳐지고 있고, 그것이 꼭 인터넷의 이미지들만이 아니고 또한 주변 이웃에 길을 가다 보면은 창자가 다 드러나 있는 것 같은 텅 빈 가게들이나 유령 도시 같은 그런 모습들을 우리 일상에서 보고 있습니다. 이런 것들은 어떻게 보면은 어떤 새로운 도시 공간이나 건축을 생각할 수 있는, 꼭 첨가하고 뭘 만드는 게 일이 아니고 여러 가지 어떤 부재들의 상상을 파상을 권장을 하는 하나의 방법으로서 하는 생각입니다. 뭐 원자폭탄이 없는 세상을 상상할 수도 있는 거고요. 거기서 어떤 단초를 얻을 수 있겠고요. 가까이에서는 뭐 자가용이 없고 모든 차들이 공유하는, 그랬을 때 어떤 도시가 어떤 식으로 바뀔지, 그 주제는 제가 몇 년 전에 한번 한국에서 또한 공모전에서 다룬 적이 있었는데요. 그 이외에도 많은 어떤 하나의 방향으로서 생각해 볼 어떤 역발상적인 그런 제시라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 다시 말씀드리면은 이것들은 이제 강요되는 것은 아닙니다. 여러분들이 또 다른 자유로운 생각들, 상상들 또는 파상들 이런 것들이 제시가 됐으면 하는 바람입니다. 그러면은 그 다음은 저희가 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. 제가 말씀드렸지만은 어떤 완성도 있는 디자인 결과물 꼭 이런 것보다는 여기서는 특별히 구체적으로 4가지 단계의 어떤 사고를 정리해 주시고 그 4가지 단계가 나란히 비교가 될 수 있게 그런 저희가 이번에 좀 특별한 생각을 해봤습니다. 그래서 첫 번째는 무엇이 위태로운 상태인지, 여러분들이 관심 있는 주변에서 볼 수 있는 이런 대상들, 어떤 부분들이 케어가 필요하고 너처링이 필요한지 이런 것들에 대한 생각이 우선이겠고요. 두 번째는 당연히 이것이 건축으로만 해결될 수는 없는 일일 겁니다. 그렇다면은 여러분들이 지금 활동이 좀 부자유스러운 그런 시기이긴 하지만은 어떤 식의 콜라보레이션이 가능한지를 상상해보고 어떤 협력의 어떤 그림들을 밑그림을 그려볼 수 있는 그런 기회가 될 수 있을 거라고 생각을 합니다. 많은 부분은 어떤 시장이나 이런 논리하고는 다르게 돌아가야 될 공공 섹터의 어떤 협력이 많은 부분이 있겠고요. 지금도 한국에서 비롯해서 여러 곳에서 하고 있는 그 이외에 어떤 비슷한 뜻을 가지고 관심을 가지고 있는 지역사회 활동가라든지 어떤 전문가, 환경단체 여러 가지가 있겠습니다. 시계루반 건축가를 얘기를 들 수가 있겠네요. 30년 전 고베 지진 이후에 유엔을 비롯한 다양한 구호 활동의 어떤 연계가 아니었으면 지금 그러한 큰 업적과 영향력을 끼칠 수가 없었을 텐데 이런 상상을 함께 제안하면 좋을 것 같습니다. 건축가 혼자는 할 수 없는 일이니까요. 그 다음은 어디에 개입할 것인가의 문제입니다. 이것은 구체적인 위치, 장소를 저희는 볼 것입니다. 그것은 많은 부분은 제가 앞에서 말씀드렸던 주변 일상에서 찾아볼 수 있는 곳으로 구체적인 좀 설득력이 있는 얘기였으면 좋겠고요. 아주 특정하지만 동시에 보편적일 수 있는 얘기로 끌어졌으면 하는 부분이 있습니다. 그리고 지금 많은 부분이 서울을 예로 든다면 저는 건축가로서 어떤 유휴 공간이라든지 기회를 가진 어떤 땅들이 그렇게 많지 않고 주어지는 땅들, 특히 공공 영역에서 행해지고 있는 땅들은 굉장히 제약 조건들이 있고 그렇기 때문에 아직도 살아남아 있는 아주 특별한 장소들이 이용되고 있습니다. 거기서 어떤 장소를 선택하는 것도 굉장한 어떤 디자인 이상의 중요한 것이라고 생각을 합니다. 그리고는 많은 부분은 앞에서 말씀드렸던 지금 공공 어떤 지금 현 경제 체제의 어떤 결과물로서 많은 공공 영역, 공공재가 가능한 그런 영역들이 점차로 잠식되고 있는 그런 현재 상황의 관망에 관여하고요. 그 다음은 마지막은
건축가가 돼서 어떤 의도를 정확히 가지고 이 세 단계를 거쳐서 설계를 하라는 겁니다. 저는 건축가로서 이제 프로페셔널 건축가로서 30년 가까이 활동하고 있습니다. 대부분의 저에게 주어진 일들은 이 4단계에서 주어집니다. 여러분들은 아직은 학생이고 앞으로 끌어나가야 될 막중한 일들, 그리고 여러분들이 가지고 있는 제가 할 수 없는 어떤 챌린지들과 거기에 대한 어떤 생각들을 준비하셔야 될 겁니다. 그래서 저도 많은 배움이 될 텐데 이번에 참여하신 분들은 어쩌면 몇 번 남지 않은 기회일 수도 있고, 이 기회를 잘 이용해서 본인들이 마지막으로 미래 건축가의 역할이라고 저희가 결론을 지은, 그래서 어떤 건축가로서 세상에서 어떻게 항해를 하셔야 될지 그런 거에 대한 어떤 가이드가 됐으면 하는 바람도 있습니다. 혹자는 그렇습니다. 앞으로 이런 지금 세상이 산업도 새로운 산업들, 특히 이제 뭐 AI라든지 로봇이라든지 이런 것들이 많은 직업들을 잠식하고, 얼마 전에는 그런 기사를 읽은 적이 있습니다. 앞으로 의사 선생님이 쓰는 어떤 진단서가 AI가, 이유는 모르지만은 어떤 논리에서 이게 이루어진지 모르지만은 뭐 빅데이터, 딥러닝을 통해서 많은 데이터들을 돌려서 진단하는 것보다 그런 것이 AI가 하는 것이 더 정확할 거라고요. 그래서 의사 선생님들의 직업이 없어질 거다. 그런데 또 동시에 그런 이 글도 읽었습니다. 그러나 미래에도 간호사들은 남을 거다. 흥미로운 이야기인 것 같습니다. 왜냐하면 건축가들은 본인들이 어떤 프로블럼 솔버로서 어떤 문제들을 아주 논리적으로 해결하고 어딜 가나 이런 어떤 답을 내고 거기에 폼 기버의 역할을 하고 그런 정도로만 생각을 하고 있죠. 근데 그 역할은 어떻게 보면 우리가 AI에 뺏길 수도 있을 것 같고요. 그리고 어떻게 보면 간호사의 역할이라는 거는 좀 더 어떤 케어를 하고 empathy, 일종의 공감을 하고 정말 걱정을 같이 하고, 그리고는 좀 더 친밀한 관계에서 뭐 환자, 어떤 대상과 함께 긴 시간 관찰을 하는 그런 역할이죠. 그러니까 의사 선생님도 물론 함께 그렇게 하시는 분이긴 하지만은 조금 다른 역할의 그런 중요함을 가지고 있는, 어떻게 보면 건축가가 이 직업이 살아남으려면 저희 생각에는 그쪽으로 저희가 생각을 많이 해보는 것이 좋을 것 같다는 생각도 있습니다. 이를 통해서 좀 더 건축가와 건축이 할 수 있는 일들의 범주를 확장할 수 있는 좋은 기회가 되길 바라고요. 마지막으로 이 공모전은 제17회 베니스 비엔날레 건축전 1년이 지금 늦춰졌습니다. 그러나 계획대로라면 올해 5월에 시작이 되고요. 신혜원 건축가께서 예술 감독을 맡은 한국관의 미래학교와 함께 하겠습니다. 이것은 뭐 일종의 많은 생각들을 전시라기보다는 일종의 생각들을 나누고, 거기에서도 그런 환경이나 이런 기후위기나 이런 거에 대한 관심들도 많이 있고 공유를 하면 좋을 것 같아서 그런 면에서 관심 있게 봐주시고 많은 참여가 있고, 이를 통해서 이 세상을 조금이나마 어려운 점들을 이해할 수 있는 기회가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 이상 마치겠습니다.